वचनामृत पान 120 मोक्षमाला शिक्षा पाठ 86 तत्वाबोध भाग 5 एमा कृपालदेव साथे एक जर्मन विद्वान हरमन जेकोबी जेनु नाम एनी साथे चर्चा थयेली ते कृपालदेव अत्रे जणावे छे। एक वार एक समर्थ विद्वान थी निर्ग्रंथ प्रवचननी चमत्कृति संबंधी बातचीत थई। एक वार एक समर्थ विद्वान हरमन जेकोबी जेने जर्मननो फिलोसोफर तेने अहींया हिंदुस्तान में आवीने जैन संबंधी अभ्यास कर्यो खूब, एटले एमनी साथे निर्ग्रंथ प्रवचननी चमत्कृति निग्रंथ जेनी मोहनी ग्रंथि छेदाई गई एवा वितरागना प्रकृष्ट वचनों जे चमत्कृति है एना संबंधी बातचीत थी। तेना संबंध में ते विद्वाने जणाव्युं के आटलू हूँ मान्य राखूँ छूँ कि महावीर एक समर्थ तत्वज्ञानी पुरुष हता। महावीर एक तत्वज्ञानी समर्थ पुरुष हता एटली बात तो मानी राखूँ छूँ। एटले एमने भगवान महावीरना तत्वज्ञाननो उपदेश करवा वाँचवाथी एना तत्वज्ञान उत्तम छे एम महावीर एक समर्थ तत्वज्ञानी पुरुष हता ए वात हूँ मानी राखूँ छूँ। अने एमणे जे बोध कर्यो छे ते झीली लई प्रज्ञावंत पुरुषोए अंग उपांगनी योजना करी छे। अने भगवान महावीरना उपदेशने झीली लई प्रज्ञावंत पुरुषो एटले गणधर पुरुषोए ते भगवाननो उपदेश झीली लई अने 12 अंग ने 12 उपांगनी रचना करी छे। पहलू आचारांग, बीजू सुगड़ांग, तीजू ठाणांग, चौथुं संभयांग, पांचमું भक्ति भगवती वगैरे 12 तो अंग छे अने 12 पाछा एना उपांग छे। जेम के आपणा शरीरना हाथ पग माथुं पेट ए अंग कहेवाय अने आंगळीओ वगैरे उपांग कहेवाय। एवी रीते भगवाने जे उपदेश आप्यो ते गणधरोए 12 अंगमां गूंथ्यो द्वादशांगी आखी अने 12 उपांगनी पण एमांथी योजना करी। तेना जे विचारो छे ते चमत्कृति भरेला छे। चमत्कार उत्पन्न करे एवा भगवान महावीरना वचनो छे, परंतु ए उपरथी आखी सृष्टिनुं ज्ञान एमां रह्युं छे एम हूँ कही न शकूँ। आखी सृष्टिनुं ज्ञान मात्र एमना उपदेश में समाई जाए अथवा नव तत्व में समाई जाए ए हूँ न कही सकूँ। ए बात मने हजू कहे छे बेसती नथी, परंतु ए उपरथी आखी सृष्टिनुं ज्ञान एमां रह्युं छे एम हूँ कही न सकूँ। एम छतां जो तमे कहीं ए संबंधी प्रमाण आपता हो तो हूँ ए वातनी कई श्रद्धा लावी सकूँ। कहीं तमे कृपालदेव ने कहे छे कि तमे कई ए वातनी कई प्रमाण थी बात समझावता हो तो कंईक ए वातनी मने श्रद्धा आवी सके। बाकी मने हजू सुधी ए हरमन जेकोबी अनेक मुनिओ साथे पण चर्चा थई छे, विद्वानो साथे पण थई, पण हजू एमने ए समाधान थयुं नथी। एटले कृपालदेवने कहे छे एमनी उमर केटली छे ते वखते 14-15 वर्षनी कृपालदेवनी। 16 वर्षनी उमरे तो आ मोक्षमाला लखी एना पहेलानी वात छे। तो ज एमां लखे कि भाई एक जर्मन विद्वान साथे मारे वात थई, नहीं तो मोक्षमाळामां केवी रीते आवे। એટલે 16 વર્ષ પહેલાની વાત છે। પોતે જો જાણે બાળક જેવા છે છતાંય સમર્થ વિદ્વાન છે કે જેની શંકાનું સમાધાન કોઈ મુનિઓ તત્વજ્ઞાનીઓ કરી ન શક્યા, પણ કૃપાલદેવના વિશે સાંભળ્યું હશે તો એમને પૂછે છે એ વાતની તમે કંઈ પ્રમાણ આપતા હો તો એ કંઈક શ્રદ્ધા લાવી શકું। એના ઉત્તરમાં મેં કહ્યું कृपालदेव के एना उत्तर में मैं एम कहूँ कि हूँ कहीं जैन वचनामृत ने यथार्थो शू पण कहीं विशेष भेदे करीने पण जाणतो नथी, पण जे सामान्य भावे जाणुं छूं एथी पण प्रमाण आपी शकूं खरो। कृपालदेव के हूँ कहीं जैन वचनामृत ने यथार्थ तो शू
પણ વિશેષ ભેદે કરીને પણ જાણતો નથી. યથાર્થ સંપૂર્ણ તો કેવળનાની જાણે, અને એના જે ભગવાનની વાણી અનંત અનંત ભાવ અને ભેદથી ભરેલી ભલી છે, એને પણ હું કંઈ સંપૂર્ણ પાર પામ્યો નથી. છતાં પણ હું જેટલું જાણું છું તેના આધારે પણ હું તમને પ્રમાણ આપી શકું ખરો, તમારી શંકાઓનું સમાધાન કરી શકું ખરો. એટલે કેટલી નમ્રતા છે, કેટલું બધું જાણે. સર્વ દર્શનોનું જ્ઞાન મેળવી લીધું, જૈન સંબંધી બધા જ્ઞાન ગ્રંથો વાંચી લીધા. મુખ્ય આ ઉંમરમાં 13થી 16 વર્ષમાં બીજા ધર્મો સંબંધી પણ વાંચ્યું. છતાં કે છે હું કંઈ જૈન વચનામૃતને યથાર્થો છું, પણ વિશેષ ભેદે કરીને પણ જાણતો નથી. પણ જે સામાન્ય ભાવે જાણું છું એથી પણ પ્રમાણ આપી શકું ખરો, એથી પણ તમને સિદ્ધ કરીને બતાવી શકું ખરો. પછી નવતત્વ વિજ્ઞાન સંબંધી વાતચીત નીકળી. મેં કહ્યું એમાં આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન આવી જાય છે. નવતત્વ, જીવ અજીવ, આશ્રમ સંબર, બંધમોક્ષ, નિદ્રા, પાપ પુણ્ય, એની વાત નીકળી. ત્યારે કૃપાલ કે મેં તો એમ કહ્યું કે એમાં આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન આવી જાય, આખા વિશ્વનું આ નવતત્વમાં બધું જ્ઞાન સમાઈ જાય. પછી નવતત્વ જ્ઞાન તત્વ વિજ્ઞાન સંબંધી નવતત્વ વિજ્ઞાન સંબંધી વાતચીત નીકળી. ત્યારે મેં કહ્યું એમાં આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન આવી જાય છે, પરંતુ યથાર્થ સમજવાની શક્તિ જોઈએ. પરંતુ આ ભગવાને જે તત્વ કયા પણ એને યથાર્થ એટલે સંપૂર્ણ રીતે સમજવાની આપણામાં શક્તિ જોઈએ. ભગવાને તો બધું કહ્યું, પણ એને સમજવા માટેની જે યોગ્યતા જોઈએ તે આપણામાં હોવી જોઈએ. પરંતુ યથાર્થ સમજવાની શક્તિ જોઈએ. પછી તેઓએ એક કથનનું પ્રમાણ માગ્યું. તો કે કહો, પ્રમાણ સહિત વાત સિદ્ધ કરી બતાવો. પછી તેઓએ એક કથનનું પ્રમાણ માગ્યું. ત્યારે 8 કર્મ મેં કહી બતાવ્યા. ત્યારે કૃપાલદેવ પહેલી વાત શું કરી કે કર્મ તો અનંત પ્રકારના, અને તેમાંય મુખ્ય 8, તેમાંય મુખ્ય મોહની હણાય તે કહું પાઠ. પહેલાં કૃપાલદેવ કહ્યું કે અનંત પ્રકારના કર્મોને ભગવાન મહાવીરે આ 8માં જ બધા સમાવી દીધા. હવે 8 સિવાય બીજું કોઈ નવમું કર્મ બતાવો, વિચારીને બતાવો કોઈ છે? કેમ કે જે કંઈ પણ કહે તે તો કે જુઓ આ કર્મો સમાઈ ગયું, આ જ્ઞાનાવણીમાં, આ દર્શનાવણી, આ અંતરાય, મોની, નામ, ગોત્ર, આયુષ્ય, વેદની, એ કોઈને કંઈ એ ભાંગામાં સમાઈ જાય છે. એટલે કૃપાલદેવે કહ્યું એ તેઓએ એક કથનનું પ્રમાણ માંગ્યું. ત્યારે 8 કર્મ મેં કહી બતાવ્યા. તેની સાથે એમ સૂચવ્યું કે એ સિવાય એનાથી ભિન્ન ભાવ દર્શાવે એવું નવું કર્મ શોધી આપો. એનાથી જુદો ભાવ બતાવે એવું કોઈ નવમું કર્મ શોધી આપો તમે. એ વિદ્વાનને કૃપાલદેવે કહ્યું. પાપની અને પુણ્યની પ્રકૃતિઓ કહીને કહ્યું આ સિવાય એક પણ વધારે પ્રકૃતિ શોધી આપો. પાપ પુણ્યની જે પ્રકૃતિઓ જેટલી છે ભગવાન મહાવીરે કહ્યું એ સિવાય તમે નવી શોધી આપો. એમ કહેતા કહેતા અનુક્રમે વાત લીધી. પ્રથમ જીવના ભેદ કહી પૂછ્યું, એમાં કંઈ ન્યૂનાધિક કહેવા માગો છો? જીવોના ભેદ, એકેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય, ત્રણેન્દ્રિય, ચારેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, આ બધા ભેદ કહીને વળી પૂછ્યું વિદ્વાનને કૃપાલદેવે કે આમાં કંઈ ન્યૂન કે અધિક તમે કહેવા માગો છો? કોઈ તમારા કોઈ ધ્યાનમાં આવે છે? અજીવ દ્રવ્યના ભેદ કંઈ પૂછ્યું. જીવ સિવાય બધા દ્રવ્યો અજીવ દ્રવ્ય છે. પૂતગલ દ્રવ્ય, ધર્માસ્તિકા, અધર્માસ્તિકા, આકાશ, કાળ, આ બધામાં કંઈ તમે વિશેષ કહી શકો છો? એથી કોઈ વધારે છે? ભગવાને તો આટલા કહ્યા, એ સિવાય તમારે કંઈ ધ્યાનમાં હોય તો કહો, તો એ સંબંધી વિચાર કરીએ. પ્રથમ જીવના ભેદ કંઈ પૂછ્યું, એમાં કંઈ ન્યૂનાધિક, ન્યૂન કે અધિક કહેવા માગો છો? પ્રશ્ન વિરામ. અજીવ દ્રવ્યના ભેદ કંઈ પૂછ્યું, કંઈ વિશેષતા કહો છો આમાં પણ? એમ નવતત્વ સંબંધી વાત થઈ. ત્યારે તેઓએ થોડી વાર વિચારીને કહ્યું, પૂછ્યું કૃપાલદેવ એટલે પછી એ લોકો વિચાર કરી વિદ્વાને
અને એની સાથે એની મંડળીના પણ બીજા 2-3 જણા હતા. એમ નવતત્વ સંબંધી વાતચીત થઈ ત્યારે તેઓએ થોડી વાર વિચાર કરીને કહ્યું, વિદ્વાન હરમન જેકોબીએ વિચાર કરીને કહ્યું, આ તો મહાવીરની કહેવાની અદ્ભુત ચમત્કૃતિ છે કે જીવનો એક નવો ભેદ મળતો નથી. વિચાર કરીને કહ્યું કે આ 5 જીવોના ઇન્દ્રિયો સિવાય તો કોઈ છઠ્ઠી ઇન્દ્રિયવાળો કોઈ જીવ છે નહીં. તેમ પાપ પુણ્યની એક પ્રકૃતિ પણ વિશેષ મળતી નથી અને 9મો કર્મ પણ મળતું નથી. આવા તત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો જૈનમાં છે એ મારું લક્ષ્ય નહોતું કે એટલું બધું ઊંડું તત્વ એમાં ભરેલું, એમાં એવું તો મારું લક્ષ્ય જ નહોતું. આવા તત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો જૈનમાં છે મારું લક્ષ્ય નહોતું. આમાં આખી સૃષ્ટિનું તત્વજ્ઞાન કેટલેક અંશે આવી શકે ખરું. આટલી વાત સમજાઈ, એનો કંઈ જવાબ મળ્યો નહીં. એટલે કે ભાઈ હવે તમે કહો છો તેથી વિચારતા લાગે કે જરૂર આખી સૃષ્ટિનું તત્વજ્ઞાન કેટલેક અંશે, અહીંયા શું કહે છે, પહેલાં તો કે આવી શકે નહીં, હવે કે છે કેટલેક અંશે તો આમાં આવી શકે. પછી કૃપાલય આવી લેશે એ વાતને પણ તમે કેટલેક અંશે નહીં, સંપૂર્ણપણે આમાં સમાજ. પહેલાં તો એટલું સમાધાન કર્યું એટલે બિલકુલ સાવ ના પાડતા હતા કે આમાં આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન આવે જ નહીં. હવે આ પ્રશ્નો વિચારતા એમને થયું કે હા કંઈક અંશે તો હવે આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન એમાં આવી શકે ખરું. એટલા સુધી આવ્યા. વિવેચનમાં આ સંબંધી આ પાઠ સંબંધી બ્રહ્મચારીજી કહે છે, શિક્ષા પાઠ 86 તત્વાબોધ ભાગ 5 વિવેચન. પ્રથમ 4 ભાગમાં નવતત્વનું મહત્વ સમજાવીને કૃપાળુદેવ હવે એક સમર્થ વિદ્વાન સાથે થયેલી વાતચીતને 7 ભાગથી રજૂ કરે છે. વિદ્વાન સાથે થયેલી વાતને 7 ભાગથી રજૂ કરે છે. હરમન જેકોબી સાથે વાત થઈ હતી એમ કહેવાય છે. હરમન જેકોબી જર્મન ફિલસૂફ હતા. બધા ધર્મો તપાસતા જૈન ધર્મ સત્ય છે એમ લાગવાથી હિન્દમાં રહી એમણે જૈન ગ્રંથોનો ઘણો અભ્યાસ કર્યો. બધા ધર્મોને તપાસતા હરમન જેકોબીને આ જૈન ધર્મ ભગવાન મહાવીરનો વિતરાગ માર્ગ પરમ સત્ય લાગ્યો. એટલે એના માટે હિન્દુસ્તાનમાં રહીને એમણે જૈન ગ્રંથોનો ઘણો અભ્યાસ કર્યો. તેમજ યુરોપમાં જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરનાર પણ તેઓ હતા. યુરોપ દેશ, જર્મની, ફ્રાન્સ અને આ પેરિસ, લંડન, આ બધા જે 6 દેશો કહેવાય, એ બધા યુરોપના દેશોમાં પણ જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરનાર જ હતા. તેમજ યુરોપમાં જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરનાર પણ તેઓ હતા. કૃપાળુદેવે એક સમર્થ વિદ્વાન સાથે એમ નામ આપ્યા વિના બનેલી હકીકત લખી છે. નામ કૃપાળુદેવે નથી આપ્યું, પણ એક સમર્થ વિદ્વાન સાથે એટલું જ લખ્યું. એમ નામ આપ્યા વિના બનેલી હકીકત લખી છે. તે વિદ્વાનને જૈન શાસ્ત્રો જાણ્યા છતાં અને મુનિ વગેરેનો સમાગમ કરવા છતાં મહાવીરના ઉપદેશમાં આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન કેવી રીતે છે તે સમજાયેલું નહીં. એમને કેટલાય મુનિઓનો સમાગમ કર્યો, જૈન શાસ્ત્રો વાંચ્યા, છતાં પણ મહાવીરના ઉપદેશમાં આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન કેવી રીતે સમાય છે તે સમજાયેલું નહીં. એ વિશે શંકા હતી તે પૂછી. એટલે આ શંકા મનમાં હતી તે કૃપાળુદેવને પૂછી. કૃપાળુદેવે નવતત્વમાં જ આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન છે. કૃપાળુદેવે નવતત્વમાં જ આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન છે એવું તેમને બતાવી આપ્યું. હજુ આગળ આવશે બધું, કેવી રીતે પ્રશ્નોત્તર થશે બધા. એટલે નવતત્વમાં જ આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન છે એમ કૃપાળુદેવે તો સિદ્ધ કરી આપ્યું. ત્યારે તે વાત કેટલેક અંશે સત્ય છે એમ તેઓએ માન્ય રાખી કે હા હવે કેટલેક અંશે આખા વિશ્વનું જ્ઞાન આમાં સમાય જાય ખરું એમ સમજાણું. એટલી વાત માન્ય રાખી.
હવે પાઠ 87 શિક્ષાપાઠ 87 મોક્ષમાળા તત્વાબોધ ભાગ 6. એનો ઉત્તર આ ભણીથી એમ થયો, એમણે કહ્યું ને કે કેટલીક અંશે આખા વિશ્વનું જ્ઞાન ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશમાં સમાય ખરું. ત્યારે હવે કૃપાલદે કે આપણા તરફથી કે એવો ઉત્તર થયો. એનો ઉત્તર આ ભણીથી એમ થયો કે હજુ આપ આટલું કહો છો તે પણ જૈનના તત્વ વિચારો આપના હૃદય આવ્યા નથી ત્યાં સુધી. હજુ તો તમે પણ એટલું કહો છો કે ભાઈ કેટલીક અંશે સમાય, તે પણ હજુ સુધી તમારા હૃદયમાં હજુ જીનેશ્વર ભગવાને કહેલા તત્વના સિદ્ધાંતો સમજાયા નથી ત્યાં સુધી. એનો ઉત્તર આ ભણીથી એમ થયો કે હજુ આપ આટલું કહો છો તે પણ જૈનના તત્વ વિચારો આપના હૃદય આવ્યા નથી ત્યાં સુધી. પરંતુ હું મધ્યસ્થતાથી સત્ય કહું છું કે એમાં જે વિશુદ્ધ જ્ઞાન બતાવ્યું છે તે ક્યાંય નથી. કૃપાલદેવ શું કહે? હું મધ્યસ્થતાથી, કોઈ આગ્રહથી નહીં, કોઈ જૈન મારા સગા લાગે ને બીજા કંઈ દ્વેષી છે એવો કૃપાલદેવને કોઈ ભાવ નથી. એટલે મધ્યસ્થતાથી સત્યને સ્વીકારી અને કહું, સત્ય વાત કહું છું. પરંતુ મધ્યસ્થતાથી સત્ય કહું છું કે એમાં એટલે ભગવાન વિતરાગોએ જે તત્વજ્ઞાન કહ્યું એમાં જે વિશુદ્ધ જ્ઞાન બતાવ્યું છે, નિર્મળ જ્ઞાન બતાવ્યું, તે ક્યાંય નથી. આટલું બધું સૂક્ષ્મ તત્વજ્ઞાન બીજા કોઈ ધર્મમાં છે જ નહીં. કહેવાતા 6 દર્શનોમાં ક્યાંય પણ આટલું ઊંડું ચિંતન અથવા જેને કેવળ જ્ઞાન થયું નથી તો ક્યાંથી જાણે? એટલે એવું વિશુદ્ધ જ્ઞાન તો બીજે ક્યાંય નથી. અને સર્વ મતોએ જે જ્ઞાન બતાવ્યું છે તે મહાવીરના તત્વજ્ઞાનના એક ભાગમાં આવી જાય છે. બીજા બધા ધર્મોએ જે આત્મા તત્વ કે જળ તત્વ સંબંધી જે જ્ઞાન બતાવ્યું તે તો મહાવીર ભગવાનના તત્વજ્ઞાનના એક ભાગમાં જ આવી જાય, એક અંશમાં સમાઈ જાય. કેમ કે જે અનંત પૂદગલો કે એના પરિણમન પર્યાયો ગુણો એ બધું અનંત કાળ પૂર્વે વહી ગયો. એ બધાના કેવી રીતે શું શું થયું અને અનંત કાળ પછી શું શું થશે પ્રતિ સમયે, એ જેના જ્ઞાનમાં એક સમય બધું દેખાય છે વર્તમાનમાં. હવે એના આગળ બીજા ગમે એટલું જ્ઞાન હોય એ એકાંતવાદીઓનું, એ કયા વિસાતમાં? અહીંયા તો સાદવાદથી જાણે અનંત ગુણ ધર્માત્મક પ્રત્યેક વસ્તુ છે એના અનંત ગુણ ધર્મો જે જાણે છે તે તો એકાદ પકડી બેઠા. એટલે કે જે અન્ય મતીઓના મતાવલંબીઓના જે કહેવાતા જ્ઞાન તે તો ભગવાન મહાવીરના તત્વજ્ઞાનના એક ભાગમાં આવી જાય છે. કારણ કે એનું કથન સ્યાદવાદ છે. ભગવાન મહાવીરનું કથન સ્યાદવાદ છે, એટલે કે અપેક્ષા સહિત છે, એકાંતે નથી અથવા અનેકાંતવાદ છે. ભગવાનનો અપેક્ષાવાદ છે. એનું કથન સ્યાદવાદ છે, એક પક્ષી નથી. સ્યાતસ્થી સ્યાતનાસ્થી, કોઈ અપેક્ષા છે કોઈ અપેક્ષા નથી. એક જ વ્યક્તિ, કોઈ અપેક્ષા, એકનો પિતા છે અને એના ભાઈના હિસાબે નથી, પિતા નથી. તો કે આ કોણ છે? તો કે પિતા છે. પણ એના પોતાના પિતાની અપેક્ષા તો એ પુત્ર છે. અપેક્ષાથી એક જ વ્યક્તિ ફરી ગયો. તો કે આ કોણ? પિતા. એ પિતા જ. એ કોઈ દિવસ પુત્ર હોઈ શકે જ નહીં. મિથ્યા થઈ ગયું, એકાંત લઈ લીધું કે ભાઈ એના પુત્રની અપેક્ષા એ પિતા, પણ એના પિતાને હિસાબે તો એ પોતે જ પુત્ર. એમ કઈ અપેક્ષા એ વાત છે? એમ લેવાથી પ્રત્યેક વસ્તુના અનંત ગુણધર્મોનો પૂર્ણ ખ્યાલ આવી શકે. એક જ વ્યક્તિ કાકા પણ છે, મામાય છે, ભત્રીજે છે અને ભાણેજી પણ છે, એકનો એક વ્યક્તિ. પણ અપેક્ષાએ જોવું જોઈએ. ભાણેજની અપેક્ષાએ મામા છે, પણ એના પોતાના મામાની અપેક્ષા તો પોતે ભાણેજ છે.
ભત્રીજની અપેક્ષાએ કાકા, પણ કાકાની અપેક્ષાએ તો પોતાનો કાકા જે છે એની અપેક્ષાએ પોતે જ ભત્રીજ. એમ એક જ વ્યક્તિ કાકા પણ છે, મામા પણ છે, ભાઈ પણ છે, પિતા પણ છે, પુત્ર પણ છે, પણ કઈ અપેક્ષાએ તમે વાત કરો છો એના પર આધારિત છે. એટલે ભગવાન મહાવીરનું આવું જ્ઞાન છે, દરેક દ્રવ્યને અપેક્ષાથી જુએ. એકાંત બીજા મતો કે આત્મા નિત્ય જ છે, એ કોઈ કાળે અનિત હોઈ શકે જ નહીં, એમ સાંખ્ય મત માને, કે બૌદ્ધ એમ માને કે અનિત્ય જ છે આત્મા, કોઈ કાળે નિત્ય હોઈ શકે. તો એકાંતે થઈ ગયું. જ્યારે ભગવાન મહાવીર કહે કે આત્મા દ્રવ્યથી તો નિત્ય પણ પર્યાયથી પલટાય છે, અનિત્ય પણ છે પર્યાયથી. એટલે કોઈ અપેક્ષાએ છે, કોઈ અપેક્ષાએ નથી, અસ્તિ છે ને નાસ્તિ પણ છે. એમ મહાવીરના તત્વજ્ઞાનના એક ભાગમાં સમસ્ત મતોનું જ્ઞાન આવી જાય છે. એનું કથન સ્યાદવાદ છે, એક પક્ષી નથી. તમે એમ કહ્યું કે કેટલેક અંશે સૃષ્ટિનું તત્વજ્ઞાન એમાં આવી શકે ખરું, પરંતુ એ મિશ્ર વચન છે. તમે તો આ ભેળસેળવાળી વાત કરી. વિદ્વાનને કહ્યું હા કે હવે થોડું ઘણું તો એમાં આવી શકે, થોડું ઘણું નહીં, ભગવાનના મહાવીરમાં તો બધું સમાય એમાં તત્વજ્ઞાનમાં. તમે એમ કહ્યું, વિદ્વાનને કૃપાલદેવ કહે, જર્મન જેકોબીને, જર્મન ફિલોસોફરને, તમે એમ કહ્યું કે કેટલેક અંશે સૃષ્ટિનું તત્વજ્ઞાન એમાં આવી શકે ખરું, પરંતુ એ મિશ્ર વચન છે. અમારી સમજાવવાની અલ્પજ્ઞતાથી એમ બને ખરું, પરંતુ એ તત્વમાં કઈ અપૂર્ણતા છે એમ તો નથી જ. કેટલી નમ્રતાથી કૃપાલે કેવી વાત કરે કે ભાઈ અમારી સમજાવવાની તમને કમજોરી, કદાચ અમે ભગવાનનું જે અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી વાણી અને અમે ન સમજાવી શકીએ એવી અમારી અલ્પજ્ઞતા, એટલે ન્યૂનતા અથવા સર્વજ્ઞતાનો અભાવ છે અમારામાં, એમ મને ખરું, તો અમે નહીં સમજાવી શકીએ કદાચ તમને, પરંતુ એ તત્વમાં તો કઈ અપૂર્ણતા છે એમ તો નથી જ. ભગવાને જે તત્વ ઉપદેશ્યું એમાં તો એક અંશ માત્ર પણ ન્યૂનતા નથી, એ તો સંપૂર્ણ જ છે. ભગવાનના તત્વજ્ઞાનમાં કોઈ કાળે અંશ માત્ર અનંતાંશ પણ ભૂલ હોઈ શકે નહીં. કેમ કે તો કેવડી હતા, કેવળનાથી કોઈ બહાર છે જ નહીં, એટલે જે કંઈ તે કહે તે સત્ય જ હોય. પરંતુ એ તત્વમાં કે અપૂર્ણતા છે એમ તો નથી જ. આ કંઈ પક્ષપાતી કથન નથી કે ભાઈ હું હવે જૈનનો પક્ષ લઈને કહું છું, એવું નથી. જે મને સત્ય જણાવ્યું તે કહું છું, પરંતુ આ કંઈ પક્ષપાતી કથન નથી. વિચાર કરી આખી સૃષ્ટિમાંથી એ સિવાયનું એક 10મું તત્વ શોધતા કોઈ કાળે મળનાર નથી. હજુ કે વિચાર કરો ભલે, અને આ નવ તત્વથી આખી સૃષ્ટિમાંથી કોઈ 10મું તત્વ શોધી આપો. 10મું તત્વ શોધતા તમને કોઈ કાળે મળનાર નથી. એ સંબંધી પ્રસંગોપાત આપણે જ્યારે વાતચીત અને મધ્યસ્થ ચર્ચા થાય ત્યારે નિશંકતા થાય કે આ સંબંધી ગૂઢ તાત્વિક વિષય છે સિદ્ધાંતનો, એટલે એ સંબંધી પ્રસંગોપાત સમય લઈ અને એનામાં કે વાતચીત થાય સંબંધી અને મધ્યસ્થ ચર્ચા થાય. કોઈ આગ્રહ નહીં કે ભાઈ હું કહું તે સત્ય કે તમે કહો તે સત્ય. બે વિશાળ મન રાખી, મનને ખુલ્લું રાખી સત્ય સમજવાની કોશિશ કરીએ મધ્યસ્થતાથી, તો કે છે વાત સમજાય, નિશંકતા પણ થાય. એ સંબંધી પ્રસંગોપાત આપણે જ્યારે વાતચીત અને મધ્યસ્થ ચર્ચા થાય ત્યારે નિશંકતા થાય. ઉત્તરમાં તેઓએ કહ્યું, ઉત્તરમાં વિદ્વાને એમ કહ્યું કે આ ઉપરથી મને એમ તો નિશંકતા છે કે જૈન અદ્ભુત દર્શન છે. કે આટલી તો વાત મને પણ લાગે છે કે જૈન એક અદ્ભુત દર્શન છે. દર્શન એટલે ધર્મ. જૈન ધર્મ એ અદ્ભુત રહસ્યથી ભરેલો છે, એટલું તો મને પણ કે લાગે છે. પણ એ રહસ્ય શું હજુ સમજાતું નથી. આ ઉપરથી મને એમ તો નિશંકતા છે
કે જૈન અદ્ભુત દર્શન છે, શ્રેણીપૂર્વક તમે મને કેટલાક નવતત્વના ભાગ કહી બતાવ્યા. એથી હું એમ બે ધડક કહી શકું છું કે મહાવીર ગુપ્ત ભેદને પામેલા પુરુષ હતા. પછી ચર્ચા થઈ એમની, અને એ ચર્ચાના સરવાળે શ્રેણીબદ્ધ એક પછી એક તમે મને કે કેટલાક નવતત્વના ભાગ કહીને સમજાવ્યા. તેથી હું હવે બે ધડક કહી શકું છું કે મહાવીર ગુપ્ત ભેદને પામેલા પુરુષ હતા. ગુપ્ત રહસ્ય ને પામેલા ભગવાન મહાવીર હતા. એમ તો આટલું તો હવે કહી શકું છું કે આ તમારાથી એક પછી બે શ્રેણીબદ્ધ બધા વિચારોનો મર્મ સમજવાથી એટલું કહી શકું છું કે ભગવાન મહાવીર ચૈતન્ય ચમત્કાર, જે ગુપ્ત ચમત્કાર છે, એને પામેલા પુરુષ હતા. એમ સહજ સાજ વાત કરીને જ્યારે આ વાત પૂરી થઈ પછી બીજા પ્રશ્નો કર્યા. હવે અરમન જેકોબીએ કે એ વાતથી તો લાગે છે કે ભગવાન મહાવીર જરૂર ગુપ્ત ભેદને પામેલા હતા, એટલે એમને માત્ર નવ તત્વમાં આખું વિશ્વનું જ્ઞાન સમાવી દીધું. કેમ કે આખું વિશ્વ જળ ને ચેતનમય છે. એથી વિશેષ શું છે આખા વિશ્વમાં? ગમે તે પદાર્થ કાં તો જળમાં જાય, જેમાં જ્ઞાન દર્શન ચેતના નથી, એ બધું જળ. પછી લોખંડ હો, કપડાં હો, ગમે તેઓ શરીર હો કે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રવાહી હો, બધું જ જળ. રૂપી દ્રવ્ય બધા જ જળ. અને બીજું અરૂપી એવો આત્મા ચેતન. એ સિવાય ધર્માધિકારમાં આકાશ કાળ વગેરે પણ બધા જળ. એટલે જળ ચેતનાત્મક જ આખું વિશ્વ છે. બીજું વિશ્વમાં છે શું? અને બેના વિસ્તરણથી આશ્રવ, સંબર, બંધ, મોક્ષ, નિર્જરાય તત્વો બને આ પાપ પુણ્ય, એ પણ આમાં આખા વિશ્વનું જ્ઞાન સમાઈ જાય છે. એમ કે તમે એક પછી એક શ્રેણીપૂર્વક મને કેટલાક નવતત્વના ભાગ કહી બતાવ્યા. એથી હું એમ બે ધડક છાતી ઠોકીને હવે કહી શકું છું કે મહાવીર ગુપ્ત ભેદને પામેલા પુરુષ હતા. એમ સહજ સાથ વાત કરીને હવે બીજા પ્રશ્નો કે આ વાત તો સમજાઈ, પણ હવે ઉપન્નેવા વિઘ્નેવા ધુવેવા એ લબ્ધી વાક્ય મને તેઓએ કહ્યું. હવે કહ્યું કે ભગવાન મહાવીર આ ત્રિપદી કહી, ઉપન્નેવા વિઘ્નેવા ધુવેવા. ગણધરોને આ ત્રણ શબ્દો કહે એમાં આખી દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન જાણી લે. આ ત્રણ લબ્ધી વાક્યો એમણે કે મને કહી બતાવ્યા. તે કહી બતાવ્યા પછી તો તેઓએ એમ જણાવ્યું કે આ શબ્દોના સામાન્ય અર્થમાં તો કોઈ ચમત્કૃતિ દેખાતી નથી. ઉત્પન્ન થવું, નાશ પામવું ને ધ્રુવ અચલ રહેવું, આમાં તો કોઈ વિશેષતા લાગતી નથી આ શબ્દોમાં, એમ કે વિદ્વાને મને કહ્યું. તેઓએ એમ જણાવ્યું કે આ શબ્દોના સામાન્ય અર્થમાં તો કોઈ ચમત્કૃતિ દેખાતી નથી. ઉપજવું, પર્યાય, નવીન પર્યાયની ઉત્પન્ન થવી, પૂર્વ પર્યાયનો ક્ષય થવો અને દ્રવ્ય તેનું તે રહેવું. ઉપજવું, નાશ થવું ને અચળતા, એમ ત્રણેય શબ્દોનો અર્થ છે. શબ્દોમાં તો કોઈ વિશેષતા જણાતી નથી, પરંતુ શ્રીમાન ગણધરોએ તો એમ દર્શિત કર્યું છે કે એ વચનો ગુરુ મુક્તિ શ્રવણ કરતા આગળના ભાવિક શિષ્યોને દ્વાદ સાંગીનું આશય ભરિત જ્ઞાન થતું હતું. પરંતુ શ્રીમાન ગણધર પુરુષો તો એમ કહ્યું કે ભગવાન તીર્થંકરો એ ત્રણ શબ્દો આપે ત્યારે કે એમના શિષ્યોને આખી દ્વાદ સાંગીનો મર્મ, રહસ્ય એમને સમજાઈ જાય. તે વચનો ઉપન્નેવા વિઘ્નેવા ધોયેવા, એ ત્રણ વચનો ગુરુમુક્તિ શ્રવણ કરતા તે વખતે ભગવાન તીર્થંકરો જ ગુરુ, સર્વ હાજર હોય ભગવાન, ત્યારે એ જ ગુરુ તત્વને એ દેવ તત્વ છે. એટલે ભગવાન જેવા ગુરુમુક્તિ શ્રવણ કરતા આગળના ભાવિક શિષ્યોને દ્વાદસાંગીનું આશય ભરિત, આશયથી ભરેલ, માર્મિક એ આખી દ્વાદસાંગીનું જ્ઞાન થઈ જતું. એ માટે મેં કંઈક વિચારો પહોંચાડી જોયા, છતાં મને તો એમ લાગ્યું કે એ બનવું અસંભવિત છે. ફરી વિદ્વાન કહે કે આ મેં તો આવું વિચારી જોયું,
કે આ 3 શબ્દમાં કંઈ આખું વિશ્વનું આ દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન આવી જાય એમ મને તો આ વાત સંભળ લાગતી નથી. એ માટે મેં કંઈક વિચારો પહોંચાડી જોયા, છતાં મને તો એમ લાગ્યું કે બનવું અસંભવિત છે. કારણ અતિ સૂક્ષ્મ માનેલું સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન એમાં ક્યાંથી સમાય? સિદ્ધાંત જ્ઞાન સિદ્ધ થયેલું અતિ સૂક્ષ્મ છે, એ માત્ર 3 શબ્દોમાં કેવી રીતે સમાઈ જાય? કારણ અતિ સૂક્ષ્મ માનેલું સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન એમાં ક્યાંથી સમાય? એ સંબંધી તમે કંઈ લક્ષ્ય પહોંચાડી શકશો કે આવું સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન એ 3 શબ્દોમાં કેવી રીતે સમાઈ જાય? એ સંબંધી તમે કંઈ લક્ષ્ય પહોંચાડી શકશો? કૃપાલજી એને પણ બરોબર પ્રશ્નોથી ઉત્તર આપી અને જણાવશે. હવે વિવેચનમાં આ પાઠ સંબંધી કે છે, શિક્ષાપાઠ 87 કૃપાળુ દેવે વિદ્વાનને કહ્યું કે કેટલેક અંશે આખી સૃષ્ટિનું તત્વજ્ઞાન નવતત્વમાં આવી શકે ખરું એમ આપ કહો છો? તે તો એમ સૂચવે છે કે આપને એ વિશે હજુ શંકા રહી છે. હજુ ભગવાનમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે એ વાત હજુ તમને બેઠી નથી. હજુ શંકા છે, સમાધાન થયું નથી. સર્વ મતોમાં જે જ્ઞાન બતાવ્યું છે ત્યાં નવતત્વના એક ભાગમાં આવી જાય છે. મહાવીરના તત્વજ્ઞાનમાં કંઈ અપૂર્ણતા નથી. અંશ માત્ર અપૂર્ણતા છે જ નહીં ભગવાનના જ્ઞાનમાં. મહાવીરના તત્વજ્ઞાનમાં કંઈ અપૂર્ણતા નથી, પણ એ માટે વિશેષ અવકાશ હોય તો મધ્યસ્થતાથી ચર્ચા કરીએ તો નિશંકતા થાય. તમને જો સમય હોય તો આપણે મધ્યસ્થતાથી ભગવાનના વચનો સંબંધી વિચાર કરીએ તો તમે પણ નિશંક થઈ શકો, તમારી શંકાનું સમાધાન થઈ શકે. વિદ્વાને કહ્યું, આપની વાત ઉપરથી મને તો એમ નિશંકતા છે કે જૈન અદ્ભુત દર્શન છે અને મહાવીર સાચા જ્ઞાની હતા. હવે એક વાત બીજી પૂછવી છે. કંઈક સમાધાન કૃપાલદેવથી મળ્યું એટલે કે ભાઈ આ કંઈક સમજાવી શકે એમ છે. એટલે હવે આ 3 લબ્ધી વાક્યો સંબંધી શું સમજવું એ પ્રશ્ન કર્યો. હવે એક વાત બીજી પૂછવી છે. ઉત્પાદ વૈ ધ્રુવ એ લબ્ધી વાક્ય ભગવાને ગણધરોને કહ્યું, તે ઉપરથી આખી દ્વાદશાંગીનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ગણધરોને પ્રગટ થયું એમ જે શાસ્ત્રમાં વાત છે તે કેવી રીતે સંભવે? 3 વસ્તુથી આકાશ સૃષ્ટિનું જ્ઞાન કેવી રીતે આવી જાય? એ જ્ઞાન કેવી રીતે સંભવે? અને આશય ભરિત એટલે માર્મિક અર્થ સહિત દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન આ લબ્ધી વાક્ય ગુરુમુખથી સાંભળતા આગળના ભાવિક શિષ્યોને પણ થતું હતું તે કેવી રીતે? એ વિશે તમે કંઈ લક્ષ્ય પહોંચાડી શકશો? આ વાત તમે કંઈ સમજાવી શકશો? એમ વિદ્વાને કૃપાળુ દેવને શંકા કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો. દરેક દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય, પ્રતિ સમયે દરેક દ્રવ્યની પર્યાય પ્રતિ સમય બદલાય. વર્તમાન પર્યાય દરેક દ્રવ્યની પર્યાય એટલે અવસ્થા એક સમય માત્ર હોય. એક સમયમાં જે કોઈ પણ દ્રવ્યની સ્થિતિ છે તે બીજા સમયમાં નથી. એ પર્યાય એ અવસ્થા નાશ પામી ગઈ, નવીન અવસ્થાનો જન્મ થયો, પણ દ્રવ્ય તો તેનું તે રહ્યું. જેમ કે આપણે આગલા ભાવમાં કોઈ બીજા ગમે તે યોનિમાં હોઈશું. હવે અહીંયા મનુષ્ય પર્યાય, આપણો મનુષ્ય પર્યાય કહેવાય, મનુષ્ય અવસ્થા આત્માની. હવે અહીંયાથી આયુષ્ય પૂરું થયે આ પર્યાયનો નાશ થશે અને નવીન પર્યાયની ઉત્પત્તિ થશે. પણ જીવ દ્રવ્ય તો તેનું તે, જીવ દ્રવ્ય નહીં બદલાય. સોનાની કંઠી તોડીને કડું બનાવ્યું તો કંઠીરૂપ અવસ્થાનો નાશ, કડારૂપ અવસ્થાનો જન્મ અને સોનું તો તેનું તે. તેમ આત્મા અજન્મા છે, કોઈ કાળે જન્મતો નથી, મરતો નથી, પણ અવસ્થા બદલાય. દરેક દ્રવ્યની પર્યાય પ્રતિ સમયે બદલાય જ
આત્મા જ્યારે સિદ્ધ અવસ્થાને પામી જાય ત્યાં પણ એની પર્યાય બદલાય છે, પણ શુદ્ધ પરિણમન સ્વભાવમાં હોય છતાં એના જ્ઞાનમાં પણ પ્રતિ સમય ફેરફાર થતો દેખાય. જેમ કે આખું વિશ્વ ભગવાનના જ્ઞાનમાં ઝલકે, આપણે બેઠા ભગવાનના જ્ઞાનમાં દેખાય, પણ બધું કંઈ સ્થિર થોડું છે, બધું હલનચલન થતું જ હોય. એટલે ભગવાનમાં જ્ઞાનમાં વર્તમાન પર્યાય બીજા સમયે ભૂત થઈ જાય અને ભવિષ્યની પર્યાય તે વર્તમાન થઈ જાય. એટલે દરેક દ્રવ્ય પરિણમનશીલ એવો સ્વભાવ છે. ગુણ પર્યવત દ્રવ્યમ, ગુણને પર્યાયથી યુક્ત દ્રવ્ય છે. ગુણ અને પર્યાય વગરનું કોઈ દ્રવ્ય છે જ નહીં. દ્રવ્યમાં ગુણ ન હોય તો એ દ્રવ્ય શાનું? જેમ કે સોનું છે, એનું પીળાપણું કાઢી નાખો, એના ગુણ છે. એનું ભારુંપણું કાઢી નાખો, ભારેપણું, અને ચીકણાપણું કાઢી નાખો તો સોનું શું રહ્યું? પીળાપણું કાઢી નાખો, ભારેપણું કાઢી નાખો, એના ગુણ છે. ચીકણાપણું કાઢી નાખો, પછી સોનું જ ક્યાં રહે? એમ ગુણોનો સમૂહ એ દ્રવ્ય છે. દ્રવ્ય એ ગુણો હંમેશા દ્રવ્યની સાથે રહે એટલે ગુણ સહવર્તી કહેવાય. ગુણોનો સમૂહ એ દ્રવ્ય અને પર્યાય ક્રમવર્તી. એક ક્રમ એટલે એક સમયે એની પર્યાય બદલાય તો જ વસ્તુ જૂની થાય છે. ભલે આપણે વાપરીએ કે ન વાપરીએ, પણ પ્રતિ સમયે દરેક દ્રવ્ય જૂનું થાય. ચોપડી પણ આપણે એકદમ નવી લઈને મૂકી દીધી 25 વર્ષ, તે ખોલીએ તો એ પાનાય પીળા પડી જશે અને ફાટી જશે. આમ કરો તો તૂટવા લાગશે. ઘરે શું થયું? મેં તો વાપરી જ નથી. તેની વાપરી તો એ દ્રવ્યનો પરિણમનશીલ સ્વભાવ એટલે જૂનું થતું જ જાય છે. એમ આ ઉત્પાદ બે ધ્રુવ બધામાં લાગુ પડેલા છે. એટલે એથી ભગવાને બધું જાણ્યું. બધા દ્રવ્યોની પર્યાય બદલાય છે, પણ દ્રવ્યનો કદી નાશ નથી. પછી ચેતન એવો આત્માનો નાશ એમ નહીં, જળનો પણ નાશ નથી. આપણે જાણીએ કે આત્મા નથી મરતો તો શું જળ મરે? જળ પણ ન મરે, એની પર્યાય બદલાય. જેમ કે આજે જે પૂતગલ પરમાણુઓ આ શરીર રૂપે થયેલા છે, એ આયુષ્ય પૂરું થઈ શરીરને બાળી નાખવામાં આવશે તો એ શરીરની રાખ થઈ જશે. એની પર્યાય રાખ રૂપે થઈ ગઈ. એ રાખરૂપ પર્યાય ધૂળમાં ભળીને કાલે લોખંડરૂપ થઈ શકે, પિત્તલરૂપ થઈ શકે. એ પર્યાયના જેવી નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ એ પ્રમાણે પરિણમન થતાં કાલે અનાજરૂપ થઈ શકે. એના એ જે આપણા શરીરના પૂતગલ પરમાણુ કાલે ઘઉંરૂપ થઈને બહાર આવી શકે. એટલે એ થયા જ કરે છે. અનંતકાળથી અનંતકાળ સુધી થયા જ કરવાના. આ વિશ્વની જેમ આદિ નથી તેમ એનો અંત પણ નથી. પણ જીવ સાદી શાંત છે. જીવ અનાદિ શાંત છે. એની આદિ નથી, પણ એ મોક્ષને પામે ત્યારે એના માટે સંસારનો અંત આવી જાય છે. પણ અંત લાવવા માટેનો જે ઉપાય છે ભગવાન બતાવે, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર, એ જો ન આદરે તો કોઈ કાળે ભગવાન નહીં થાય. હજુ અનંત કાળ વયો જાય. ભલે ને ભવ્ય હોય છતાં પણ યથાયોગ્યના કારણો ન સેવે તો એ પોતાના સ્વરૂપને શુદ્ધ કરી શકે નહીં. આત્માના અનંત આનંદને અનુભવી ન શકે. અને એકવાર જો સંપૂર્ણ શુદ્ધ થઈ ગયો તો પછી કોઈ કાળે શુદ્ધ થાય નહીં. આ પ્રમાણે હવે આગળના જે પાઠો છે એમાં હવે પ્રશ્નોત્તર થશે. એટલે એની લિંક જળવાય માટે આપણે આવતીકાલે લઈશું. હવે કેવી રીતે ધ્રુવ છે, કેવી રીતે ઉત્પાદ છે, કેવી રીતે વ્યય છે, એક એક પ્રશ્ન થશે. રમન જેકોબી પૂછશે, કૃપાલદેવના ઉત્તર આપશે. ફરી અને પાછા 18 દોષ બીજા નવા ઉત્પન્ન થશે કે આમ કરવાથી તો આમ દોષ થાય, આમ કરવાથી તેમ થાય. એ બધાનું સમાધાન કૃપાલદેવ આટલી નાની ઉંમરમાં કરશે. 14-15 વર્ષની ઉંમરમાં આવા ગૂઢ તત્વજ્ઞાનનો પણ એમને સમાધાન કરી બતાવશે જે મુનિઓ નથી કરી શક્યા. આ પ્રમાણે આગળ આવશે જે આપણે આવતીકાલે